بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا وہ 27 مارچ کے جلسے میں کوئی سرپرائز دیں گے۔ یہ سرپرائز کا انتظار عوام کرتی رہی، لیکن یہ سرپرائز عوام کے سامنے نہیں آیا۔ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، وہ بھی نئے پاکستان کی طرح، ریاست مدینہ کی طرح جھوٹ نکلا، وہ دعویٰ بھی پورا نہ ہو سکا۔ لیکن عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا وہ سرپرائز دیں گے، وہ سرپرائز آخر تھا کیا؟ اب تک اس پر سوالات ہو رہے ہیں۔ 1.25 گھنٹے کی اس تقریر کے سب سے آخری کے جو 10 منٹ تھے، اس میں عمران خان نے کوشش کی کہ وہ بھٹو بنے، بھٹو کی طرح اداکاری کریں اور کوشش کریں کہ وہ دنیا کو اور عوام کو بتائیں کہ شاید ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ایک خط انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے دکھایا، ہوا میں لہرایا اور دعویٰ کیا کہ اس خط میں، جو کہ ان کی جیب میں تھا، جو انہوں نے واسکٹ سے نکال کے دکھایا تھا، اس میں انہیں ان کی حکومت کے خلاف دھمکی موصول ہوئی ہے۔ یہ جو پوری اداکاری تھی، اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ کون تھا؟ اس کا ڈائریکٹر تھا شاہ محمود قریشی۔ پوری اداکاری کی پوری جو تفصیل ہے وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، کیسے یہ پلان کیا گیا، کیسے یہ معاملہ ہوا، اور وہ جو خط ہے وہ آخر خط ہے کیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا ہے اس خط کے حوالے سے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خط بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہے وہ خط میں آپ کو دکھانے والا ہوں، آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھانے والا ہوں، اور وہ خط آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس خط میں کیا ہے۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے، اور فیس بک پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پیج کو لائک کر کے فالو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ دوستو، معاملہ یہ ہے کہ 27 مارچ عمران خان نے کال دی ہوئی تھی پورے پاکستان سے، اپنے جو کارکنان ہیں، اپنے جو چاہنے والے ہیں انہیں، کہ آپ اسلام آباد آئیے اور مجھے بچائیے، میری حکومت کو بچائیے۔ اب معاملہ یہ ہوا، دعویٰ یہ تھا کہ 10 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کیا جائے گا پریڈ گراؤنڈ میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ تو اسلام آباد میں سما ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب اس پورے 1.25 گھنٹے کے خطاب میں جو ان کی تقریر تھی وہ وہی تھی، جو اپوزیشن کے رہنما تھے انہوں نے انہیں چوہا کہا، گالی گلوچ کی، جو وہ عام تقریروں میں کرتے رہتے ہیں وہ انہوں نے کیا۔ لیکن جو تقریر کا آخری منٹ تھے، 10 منٹ تھے، اس میں انہوں نے جو اداکاری کرنے کی کوشش کی، اس میں انہوں نے اپنی واسکٹ سے، جیب سے خط نکالا۔ اس خط کے بارے میں انہوں نے وہ خط جو ہے وہ نکالا، وہ خط دکھایا نہیں، لیکن اس خط سے متعلق ایک تحریر تھی جو وزیر اعظم عمران خان نے پڑھ کے سنائی۔ عمران خان کا کہنا تھا، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں بیرون ملک دنیا سے وہ خراب ہوں، یا وہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے اداروں سے ان کا کوئی تنازع ہو جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پچھلے اکتوبر سے جو معاملات عمران خان کی چل رہے ہیں کشیدہ، اس میں عمران خان بہت محتاط تھے، لہٰذا انہوں نے پڑھی ہوئی تقریر آخر کے 10 منٹ میں کی، اور اس تقریر میں پڑھ کے عمران خان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید ان کی حکومت کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے مبینہ طور پہ، وہ سازش نہیں ہے، ڈرامہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں جو ملک کے اندر لوگ ہیں وہ شامل ہیں، کچھ جان کر اس سازش میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ انجانے میں اس سازش میں شامل ہو رہے ہیں، اور بٹوین دا لائن یعنی دبے لفظوں میں انہوں نے مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی اشارہ کیا تھا۔ عمران خان نے پوری جو تصویر کشی کرنے کی کوشش کی وہ وہی تصویر کشی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں کی تھی۔ 1977 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ان کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے، باقاعدہ اسمبلی کے اجلاس میں بھٹو نے کہا تھا کہ ان کی اسمبلی کے خلاف یا ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کے پیچھے بھٹو نے تو باقاعدہ نام لیا تھا کہ امریکہ ہے، لیکن عمران خان نے وہ نام نہیں لیا۔ وہ جو میں خط آپ کو دکھاؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس سازش کے پیچھے کون ہے، نجم سیٹھی صاحب نے اس خط کے حوالے سے کیا کہا ہے، اور شاہ محمود قریشی نے وہ ڈرامہ کیا کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھٹو تھے، ذوالفقار علی بھٹو، اس حوالے سے کیا معاملہ ہوا تھا اس وقت 1977 میں، کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو عمران خان نے اپنی تقریر میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے 45 برس قبل پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی ایک انتہائی جذباتی تقریر میں الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کہہ رہا تھا کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں میرے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی، ان کی خود مختاری کو ہمیشہ پسند کیا ہے، تو فضل الرحمان اور نواز شریف کی اس وقت کی پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی، اور آج جیسے حالات بنا دیے گئے
और इन हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने खारजा पॉलिसी ऐसी बनाई है, शायद उससे अमेरिका नाराज हो रहा है और अब मुबैना तौर पे ये उसको उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी शायद साजिश हो रही है। क्या इमरान खान को फांसी भी लगने वाली है? जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था ये एक बहुत बड़ी आलमी साजिश है जिसे अमेरिका की माली मदद हासिल है ताकि मेरे सियासी हलीफों के जरिए मुझे निकाल दिया जाए। इसकी वजह बताते हुए भुट्टो ने कहा था वियतनाम में अमेरिका की हिमायत न करने और इसराइल के मुकाबले में अरबों का साथ देने पर अमेरिका इन्हें माफ नहीं करेगा। 1 घंटे और 45 मिनट तक जारी रहने वाली इस तकरीर में उन्होंने अमेरिका को एक हाथी करार दिया जो भूलता है ना माफ करता है। बकौल भुट्टे अमेरिका ने साजिश कामयाब हुई और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद PNA की तहरीक से फायदा उठाते हुए जनरल ज़िया-उल हक ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। ये इमरान खान बताना चाह रहे हैं कि मौजूदा जो सियासी जमातें हैं उनके पीछे अमेरिका है और इसका जो फायदा उठाएगी वो इस्टेब्लिशमेंट उठाएगी। इमरान खान अपनी तकरीर में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है ये जो खत का मामला है, ये खत जो इमरान खान ने दिखाया, इस खत में आखिर है क्या? नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया और नजम सेठी साहब ने बताया कि आखिर इस खत में है क्या, इमरान खान जो कहना चाह रहे हैं। नजम सेठी ने अपने ट्वीट में कहा आई हैव अ कॉपी ऑफ द सीक्रेट लेटर, यानी जो खुफिया खत है उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। इमरान खान वेव्ड इन अ रैली टुडे, यानी जो इमरान खान ने आज लहराई है अपने जलसे में। इट इज अ पब्लिक डोमेन, यानी ये पहले से पब्लिक डोमेन में है। IK इज अ ड्रामाबाज, वो एक ड्रामेबाज है इमरान खान जो कि माइंड गेम खेल रहा है। यानी इमरान खान माइंड गेम खेल रहा है। नजम सेठी के मुताबिक ये खत पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। बाकायदा हुआ ये था कि ये खत अक्टूबर 2021 में जो वजारत खारजा है उसको लिखा गया था। ये खत आपको नजर आ रहा होगा। इस खत में बाकायदा वजारत खारजा को बताया गया था एक इदारा है जो NGO टाइप का है जो कि डेमोक्रेसी के नेशनल एंडोर्समेंट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से ये इदारा है। इस खत में आपको नजर भी आ रहा होगा। ये खत लिखा गया था जो वजारत खारजा है पाकिस्तान की, यानी शाह महमूद कुरैशी को। फिर ये खत हाथ लगा इमरान खान को दिया गया और इमरान खान को बताया गया कि खान साहब देखिए इस खत में बाकायदा नाम है, बिलावल भुट्टो का नाम है, शेरी रहमान का नाम है, शाहिद खान अब्बासी का नाम है, अता तारड़ का नाम है, दीगर रहनुमाओं के नाम है। और इसमें कहा गया है कि इस हवाले से यानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को फरोग देने के हवाले से अमेरिका की ये जो NGO है वो काम कर रही है और बाकायदा इसमें फंड्स मुकर्रर किए गए हैं। लिहाजा आप यूं कीजिए ये खत जो है वो जलसे में लहरा दीजिए और भुट्टो वाली कहानी दोबारा दोहरा दीजिए ताकि एक तासुर जाए कि इस हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। ये वो ड्रामा था जो शाह महमूद कुरैशी ने डायरेक्ट किया था और इसकी जो अदाकारी थी, परफॉर्मेंस थी, वो वजीर आजम इमरान खान ने स्टेज पर आके दिखाई और इससे उन्होंने कोशिश की कि वो इन सियासी जमातों को मुतनाज़ा करें, अपने इदारों को मुतनाज़ा करें, इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा करें और तासुर दें कि उनके खिलाफ वही साजिश हो रही है जो भुट्टो के जमाने में हुई थी। मामला ये है भुट्टो ने तो एटमी धमाका किया था, बनाने की कोशिश की थी एटम बम, और उसने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। भुट्टो ने शाह फैसल के साथ मिलके जो इस्लामी तंजीम है उसकी बुनियाद रखी थी, इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। अब इमरान खान वही ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं और भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब ये तासुर दें, अवाम को ये बताएं, अवाम को ये बहकाएं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। तो मामला ये है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान को मालूम है कि उनकी हुकूमत जा चुकी है, उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है और जो उनके अरकान हैं वो मुनहरिफ हो चुके हैं। बाकायदा तहरीके इंसाफ के इस जलसे में जो मुनहरिफ अरकान थे वो भी नहीं आए। बाकायदा इमरान खान का कहना था इस जलसे के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी सोच बदल जाएगी, जो मुनहरिफ अरकान है उनकी सोच बदल जाएगी, जो अवाम है उनकी सोच बदल जाएगी। तो किसी की सोच नहीं बदलेगी। सरकारी खर्च पे 30,000 बंदा जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने तो 10 लाख का दावा किया था। ये वो ड्रामा है जो इस हुकूमत ने, इमरान खान ने रचाया और ये वो खत था जो मैंने आपको दिखाया, जो किसी एक NGO ने खत लिखा था, जो अमेरिका की सफीर है उन्हें, उस सफीर ने जो है वो इसकी कॉपी भिजवाई वजारत खारजा को, वो लगी शाह महमूद कुरैशी के हाथ, शाह महमूद कुरैशी ने दे दी इमरान खान को, इमरान खान ने जलसे में आके ये ऐलान कर दिया और एक खत दिखा दिया, लिफाफा दिखा दिया। कोई भी शख्स कहे कि जी पाकिस्तान को या इमरान खान को धमकियां मिल रही हैं तो
खुदा के लिए पाकिस्तान का जितना कबाड़ा आपने कर दिया है इस पे अमेरिका को खुशी हो रही होगी। चीन को आपने जिस तरह नाराज किया है इस पे अमेरिका को खुशी हो रही होगी। अमेरिका आपसे बहुत मुतमईन है, जो कुछ तबाही आपने अमेरिका पाकिस्तान में फेर दी है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और जो है वो पेज को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।